Today we start with question number 12. Okay, you have to find the integration of x cube minus 1 raised to 1 by 3 into x raised to 5 dx. હવે અત્યાર સુધી જેટલા પણ ક્વેશ્ચન કર્યા એમાં શું કરતા કે આપણે બ્રેકેટને એઝ્યુમ કરતા ને તો એની બહાર જે પણ ટર્મ્સ હોય ને એ એનું ડિફરન્શિએશન થઈ જતું. ઓકે, બટ હિયર ઇન્ટુ બ્રેકેટ યુ હેવ ટર્મ x ક્યુબ માઇનસ 1 and differentiation of x cube minus 1 is 3x square. Okay, differentiation of 1 is 0, so differentiation of x cube is 3x square, means you require terms in the form of x square, but here it is x raised to 5. Okay, અહીંયા આપણે x cube ને એઝ્યુમ કરશું, x cube or x cube minus 1 ને x square છે એના ડિફરન્શિએશનમાં આવશે, બટ બાર કેટલું છે તો કે x raised to 5. તો હું શું કરીશ તો કે x raised to 5 ને સ્પ્લિટ કરીશ x cube into x square. Okay, we will separate x raised to 5, or we will split x raised to 5 into x cube into x square. Okay, now we will assume x cube minus 1 is equal to t. X cube minus 1 is equal to t. Okay, so differentiation of x cube is 3x square and differentiation of 1 is t. Differentiation of 1 is 0, so 3x square dx, and differentiation of t is dt. Differentiation of 3x square dx is dt. So from now here, if we make a subject to x square dx, okay, આપણે x square dx ને સબ્જેક્ટ બનાવીએ તો આ જે 3 છે એ ક્યાં વયો જાય ડિનોમિનેટરમાં. સો x square dx is equals to, we can write dt upon 3. Now x cube minus 1 is equal to t. Okay, x cube minus 1 ને સામે લઈ જાઓ, અહીંથી x cube ને સબ્જેક્ટ બનાવો, so x cube is equals to t plus 1 and x square dx is equals to dt by 3. Now you have to integrate this term, that is t raised to 1 by 3 into t plus 1 into dt by 3. Now we multiply t raised to 1 by 3 into the bracket. So it is, okay, here one step is missing. Here one step will be, if we multiply t raised to 1 by 3 into the bracket, so we will get t raised to 1 by 3 into t, that is t raised to 4 by 3 plus t raised to 1 by 3 into 1, that is t raised to 1 by 3 whole bracket. Okay, a denominator માં 3 છે integration ની બહાર, it is a constant, so 1 by 3 and it is integration with respect to t, means dt. Now integration of t raised to 4 by 3 is t raised to 7 by 3 upon 7 by 3. Integration of t raised to 1 by 3 is t raised to 4 by 3 upon 4 by 3. ઓકે, સો 3 અંદર મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે આ બે 3 કેન્સલ થઈ જશે આ 3ની સાથે, અને t ની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરો, વેલ્યુ ઓફ t ઇઝ x ક્યુબ માઇનસ 1. સો દેટ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર, 1 by 7 into x cube minus 1 raised to 7 by 3 plus 1 by 4 into x cube minus 1 raised to 4 by 3. Okay, next question number 18, e raised to 10 inverse x into 1 divided by 1 plus x square. Now if you see differentiation of 10 inverse x, we studied in last chapter, chapter number 5, differentiation. Differentiation of 10 inverse x is 1 upon 1 plus x square. So in this question we will assume 10 inverse x as t, differentiate on both the side with respect to x, differentiate on both the side here, so 1 upon 1 plus x square, differentiation of x is dx, on right hand side differentiation of t is dt. Okay, so dx upon 1 up dx by 1 plus x square, that is dt. So your question is e raised to t into dt, 10 inverse x ની જગ્યાએ t, અને dx upon 1 plus x square, dx upon 1 plus x square એની જગ્યાએ dt. Integration of e raised to t is e raised to t plus c. Substitute the value of t, that is 10 inverse x. Question number 19, e raised to 2x minus 1 upon e raised to 2x plus 1. Okay, here first we do next question. સોરી, એ ક્વેશ્ચન તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં છે બરાબર, આના ઉપરથી ક્વેશ્ચન થશે, મને એમ કે બે લીધા છે પણ એ નથી લીધો, બટ અહીંયા જે નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે ને એ ક્વેશ્ચન ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન છે, તો તમને મારે ખાલી ક્વેશ્ચન બતાવો તો બરાબર. ઓકે, હિયર ઇફ યુ ડિફરન્શિએટ ડિનોમિનેટર e raised to 2x plus 1 ને તમે ડિફરન્શિએટ કરો, સપોઝ હું આને t એઝ્યુમ કરું, e raised to 2x plus 1 ને t એઝ્યુમ કરી લો બરાબર, અને એનું ડિફરન્શિએશન કરું તો e raised to 2x નું ડિફરન્શિએશન થાય e raised to 2x into 2, differentiation of x is dx, and on right hand side differentiation of t is dt.
જો હું e⁻²x+1 ડિનોમિનેટરને જો હું t એઝ્યુમ કરું તોની વાત છે, બરાબર. તો શું થશે તો કે ન્યુમરેટરમાંથી ખાલી e⁻²x આવશે, આ 1 એમને પડ્યો રહેશે, 1નું કાંઈ નહીં થાય. હવે તમે જો એવું વિચારો કે આપણે ડિનોમિનેટર સ્પ્લિટ કરી નાખીએ તો e⁻²x અપોન e⁻²x+1 માઇનસ 1 અપોન e⁻²x+1. જો તમે ડિનોમિનેટર સ્પ્લિટ કરો તો સમ આ રીતે થાય. બટ પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવશે આ રીતે સમ કરવામાં, તો કે આનું ઇન્ટિગ્રેશન થઈ જશે. તમે ડિનોમિનેટરને ટી એઝ્યુમ કરી લેશો આ મેથડથી, એટલે ન્યુમરેટર ડીટી થઈ જશે. તો ઇન્ટિગ્રેશન આ રીતે થઈ જશે કે 1/2 આ 2 સામે જાય તો, અને 1 અપોન e⁻²x+1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ટી ડીટી. એટલે ફર્સ્ટ ટર્મનું ઇન્ટિગ્રેશન થઈ જશે, બટ સેકન્ડ ટર્મનું ઇન્ટિગ્રેશન કાંઈ નહીં થાય. આમાં આગળ કંઈ ઇન્ટિગ્રેશન થઈ શકશે નહીં. ઓકે, તો જ્યારે આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન આવે ત્યારે આ મેથડ નહીં થાય, તો આમાં શું કરવું પડશે તો કે હિયર વી વિલ ડિવાઈડ ન્યુમરેટર એન્ડ ડિનોમિનેટર વિથ e⁻²x. બરાબર, ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટર બેને હું e⁻² થી ડિવાઈડ કરીશ. ન્યુમરેટર ઇઝ ડિવાઇડેડ બાય e⁻² એન્ડ ડિનોમિનેટર ઇઝ ઓલ્સો ડિવાઇડેડ બાય e⁻². So e⁻²x upon e⁻² is e⁻²x, 1 upon e⁻² is e⁻⁻x. Again, in denominator same, e⁻²x upon e⁻² is e⁻²x and 1 upon e⁻² is e⁻⁻x. આવું કરવાથી શું બેનિફિટ થશે કે તમે જ્યારે ડિનોમિનેટરને ટી એઝ્યુમ કરશો તો એનો ડિફરન્શિએશન ન્યુમરેટર આવી જશે. e⁻² પ્લસ e⁻⁻x ને જો ટી એઝ્યુમ કરો તો e⁻x નું ડિફરન્શિએશન e⁻x, e⁻⁻x નું ડિફરન્શિએશન e⁻⁻x, અને ચેઇન રૂલથી -x નું ડિફરન્શિએશન -1, એટલે આગળ માઇનસની સાઇન, x નું dx અને t નું dt. બરાબર, તો તમારો ક્વેશ્ચન થઈ ગયો 1/t dt. 1/t નું ઇન્ટિગ્રેશન log mod t, t ની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી, એટલે ધેટ ઇઝ યોર આન્સર. ઓકે, હવે આ ક્વેશ્ચનમાં તમને એમ થાય કે સર આપણે ડિનોમિનેટરને ટી એઝ્યુમ કર્યો, ન્યુમરેટર આવ્યું, એમ ન્યુમરેટરને ટી એઝ્યુમ કરું તો ડિનોમિનેટર આવે તો આન્સર આવે, તો કે તો આન્સર નો આવે. શું કામ નો આવે? જો કે સપોઝ તમે ન્યુમરેટરને એઝ્યુમ કર્યો e⁻x માઇનસ e⁻⁻x ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી, આવું તમે એઝ્યુમ કર્યું, તો આનું ડિફરન્શિએશન થશે e⁻x, e⁻⁻x નું e⁻⁻x અને -x નું પાછું -1, એટલે આ થઈ જશે -+1 ઇન્ટુ dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ dt. બરાબર, તો હવે અહીંયા dx સાથે આ જે ડિનોમિનેટર છે એ તમારે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવ્યો, તો આની જગ્યાએ dt કેમ સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકાય? dx સાથે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં તો આ છે e⁻x માઇનસ e⁻⁻x. તો આ ક્વેશ્ચનમાં શું થાય તો કે એની જગ્યાએ તમે ટી એઝ્યુમ કર્યો એ મેં મૂકી દીધો. હવે dxની જગ્યાએ તો કે dxની જગ્યાએ આ ન મૂકી શકાય, આખા dxની જગ્યાએ dt, કારણ કે આ જે છે એ dx અપોન e⁻x પ્લસ e⁻⁻x છે, અને અહીંયા તમને મળ્યું e⁻x પ્લસ e⁻⁻x ઇન્ટુ dx. અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે, ક્વેશ્ચનમાં ડિવિઝનમાં છે, એટલે આ મેથડથી ક્વેશ્ચન થાય નહીં, ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા મિસ્ટેક થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 24. હવે અહીંયા જો ડિનોમિનેટરનું ડિફરન્શિએશન કરો 6 cos x પ્લસ 4 sin x, બરાબર, એનું ડિફરન્શિએશન કરો તો 6 cos x નું -6 sin x અને 4 cos x નું 4 sin x, 4 sin x નું 4 cos x. ઓકે, તો ન્યુમરેટર 2 કોમન લઈ લ્યો આમાંથી, આનું ડિફરન્શિએશન એટલે dx એના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ટી ધારવાનું છે, બરાબર, એટલે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ થશે dt. અને હું ટી એઝ્યુમ કરું તો બરાબર, 2 કોમન લઈ લ્યો બ્રેકેટમાં, તો 4 cos x નું થઈ જશે 2 cos x માઇનસ 6 sin x નું થઈ જશે 3 sin x dx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ dt. ઓકે, તો ડિનોમિનેટરને ટી એઝ્યુમ કરવાથી ક્વેશ્ચન થઈ જશે. તો આપણે ક્વેશ્ચનમાં ડિનોમિનેટરને ટી એઝ્યુમ કર્યો, એનું ડિફરન્શિએશન કર્યું, સો યુ રિગેટ dt. અહીંયા પહેલેથી જ ડિનોમિનેટરમાંથી 2 કોમન લઈને એ લોકોએ એઝ્યુમ કર્યું છે, બરાબર. અહીંયા 6 ને 4 એની જગ્યાએ હું લખી નાખું 3 અને 2, અને જે 2 કોમન લીધો એને ઇન્ટિગ્રેશનની બહાર મલ્ટિપ્લિકેશન કરી નાખું, સો 1/2. ઓકે, સો 1/2t dt, ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1/t ઇઝ log mod t, ટીની વેલ્યુ મેં સબસ્ટિટ્યુટ કરી નાખી, સો યુ ગેટ યોર આન્સર. નેક્સ્ટ 1/cos² x ઇન્ટુ 1 - 10x હોલ સ્ક્વેર.
ઓકે, યુ નો ડિફરન્શિએશન ઓફ 10x ઇઝ સેક્સ સ્ક્વેર એક્સ. ઓકે, તો આપણે શું કરશું કે 1 અપોન કોસ સ્ક્વેર એક્સને હું સેક્સ સ્ક્વેર એક્સ લખીશ. સો સેક્સ સ્ક્વેર એક્સ અપોન 1 માઇનસ 10x હોલ સ્ક્વેર. નાઉ વી એઝ્યુમ 10x એઝ t. સો 1 માઇનસ 10x એઝ t, બરાબર. ખાલી 10x ને t એઝ્યુમ કરો તોય ચાલશે, 1 માઇનસ 10x ને t એઝ્યુમ કરો તોય ચાલશે. 1 નો ડિફરન્શિએશન 0, 10x નો ડિફરન્શિએશન માઇનસ સેક્સ સ્ક્વેર એક્સ dx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ dt. સો સેક્સ સ્ક્વેર એક્સ dx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ dt, બરાબર. આ માઇનસની સાઇન હું અહીંથી જ તમે લઈ જાઓ. સો સેક્સ સ્ક્વેર એક્સ dx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ dt. તો સેક્સ સ્ક્વેર એક્સ dx ની જગ્યાએ મેં માઇનસ dt સબસ્ટિટ્યુટ કર્યું અને 1 માઇનસ 10x ની જગ્યાએ t સબસ્ટિટ્યુટ કર્યું, એટલે ડિનોમિનેટરમાં આવી ગયો t સ્ક્વેર. સો t 1 અપોન t સ્ક્વેર દેટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ t રેસ ટુ માઇનસ 2. t રેસ ટુ માઇનસ 2 નું ઇન્ટિગ્રેશન t રેસ ટુ માઇનસ 1 અપોન આ માઇનસની સાઇન હું એઝ ઇટ ઇઝ રાખું, આનું ઇન્ટિગ્રેશન આ રીતે થાય, માઇનસ એઝ ઇટ ઇઝ. ઇન્ટિગ્રેશનમાં શું કરવાનું, પાવરમાં એક એડ કરવાનું. માઇનસ ટુમાં એક એડ કરો તો માઇનસ 1, અને એ જ ડિનોમિનેટરમાં લખી નાખવાનું માઇનસ 1 પ્લસ c. સો માઇનસ માઇનસ પ્લસ, અને t રેસ ટુ માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 અપોન t. ટીની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી 1 માઇનસ 10x. સો દેટ ઇઝ યોર આન્સર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 27, sin 2x into cos 2x. યુ નો ડિફરન્શિએશન ઓફ sin 2x ઇઝ cos 2x into 2, બરાબર. તો આમાં કોને એઝ્યુમ કરીશ, sin 2x ને. તો સર cos 2x નું ડિફરન્શિએશન એ sin 2x થાય, માઇનસ sin 2x થાય, તો cos 2x ને એઝ્યુમ ન કરી શકાય. તો કે ના, cos 2x ને એઝ્યુમ ન કરી શકાય, બિકોઝ sin 2x અહીંયા સ્ક્વેર રૂટની અંદર છે. તો જો તમે cos 2x ને t એઝ્યુમ કરો, બરાબર, તો એનું ડિફરન્શિએશન થાય માઇનસ sin 2x dt, માઇનસ sin 2x ઇન્ટુ 2 dx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ dt. પણ આપણી પાસે ક્વેશ્ચનમાં sin 2x નથી, આપણી પાસે ક્વેશ્ચનમાં રૂટ sin 2x છે. જ્યારે અહીંયા મળે sin 2x, એટલે તમે cos 2x ને t એઝ્યુમ ન કરી શકો, એટલે તમારે કમ્પલસરી કોને t એઝ્યુમ કરવો પડે, તો કે sin 2x ને. તો sin 2x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ t, બરાબર. sin x નહીં, હિયર ઇટ ઇઝ મિસ્ટેક, યુ હેવ ટુ એઝ્યુમ sin 2x. sin 2x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ t. So differentiation of sin 2x is cos 2x. By chain rule, differentiation of 2x is 2, dx is equal to dt. બરાબર. આ 2 થી પહેલેથી જ મલ્ટીપ્લાય કર્યો છે, ન કરો ને પછી 2 ને સામે લઈ જાઓ તોય ચાલે. સો 1/2 રૂટ t મીન્સ t રેસ ટુ હાફ. ઓકે, સો t રેસ ટુ હાફનું ઇન્ટિગ્રેશન t રેસ ટુ 3/2 અપોન 3/2. સબસ્ટિટ્યુટ ધ વેલ્યુ ઓફ t, યુ ગેટ યોર આન્સર. ક્વેશ્ચન નંબર 29, cot x into log sin x dx. cot x નું ડિફરન્શિએશન માઇનસ cos x સ્ક્વેર એક્સ, એટલે cot x ને તો હું t એઝ્યુમ નહીં કરી શકું. sin x નું ડિફરન્શિએશન, તો કે sin x નું ડિફરન્શિએશન cos x, બટ અહીંયા cot x છે, cos x નથી, તો sin x ને એઝ્યુમ નહીં થાય. તો આખું ટર્મ log sin x ને જો હું t એઝ્યુમ કરું તો શું થાય, તો કે log sin x નું 1 અપોન sin x, અને ચેઇન રૂલથી sin x નું પાછું cos x, અહીંયા પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. log sin x એનું ડિફરન્શિએશન 1 અપોન sin x, લોગનું ડિફરન્શિએશન 1 અપોન x, એટલે 1 અપોન sin x. ઓકે, અહીંયા બ્રેકેટ છે. સો 1 અપોન sin x, પછી ચેઇન રૂલથી sin x નું ડિફરન્શિએશન cos x dx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ dt, બરાબર. તો cos x dx મીન્સ cos x અપોન sin x ઇઝ cot x. સો cot x dx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ dt. ઓકે, સો log sin x ની જગ્યાએ t સબસ્ટિટ્યુટ કર્યો અને cot x dx ની જગ્યાએ dt સબસ્ટિટ્યુટ કર્યું. t નું ઇન્ટિગ્રેશન t સ્ક્વેર બાય 2, t ની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી. સો દેટ ઇઝ યોર આન્સર. ક્વેશ્ચન નંબર 32, 1 અપોન 1 પ્લસ cot x, બરાબર. હવે જ્યારે આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હોય 1 પ્લસ cot x, 1 માઇનસ cot x, 1 પ્લસ tan x ઓર 1 માઇનસ tan x, તો આ જ મેથડથી થશે જે રીતે આ ક્વેશ્ચન કરી છે, બરાબર. તો સૌથી પહેલાં cot x મીન્સ cos x અપોન sin x. ઓકે, so at the place of cot x we will write cos x upon sin x. Now take LCM. So sin x plus cos x, અને denominator and denominator numeratorમાં, so sin x upon sin x plus cos x. આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન આવે કે આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન આવે, બરાબર. હવે ડાયરેક્ટ અહીંથી કોઈ એઝ્યુમ થશે નહીં, બટ યુ નો દેટ ડિફરન્શિએશન ઓફ sin x ઇઝ cos x એન્ડ ડિફરન્શિએશન cos x ઇઝ માઇનસ sin x. તો આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન આવે ત્યારે સૌથી ફર્સ્ટ સ્ટેપ કરવાનું, ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટર બેને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. સો 2 sin x, બરાબર, અને બાર 1/2. Now 2 sin x we can write sin x plus sin x. 2 sin x means sin x plus sin x. Okay, then one time add cos x and subtract cos x. એક વખત cos x ને એડ કરો ને એક વખત cos x સબટ્રેક્ટ કરો. ઓકે, હવે અહીંથી હું ડિનોમિનેટરને સ્પ્લિટ કરું, બરાબર. તો sin x પ્લસ cos x અપોન sin x પ્લસ cos x એ 1 થઈ જશે, અને અહીંયા આવશે sin x માઇનસ cos x અપોન sin x પ્લસ cos x.
હાવ યુ નો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1 ઇઝ એક્સ, 1નું ઇન્ટિગ્રેશન એક્સ થઈ ગયું. હવે આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું રહ્યું. તો હવે જો અહીંયા તમે ડિનોમિનેટરને ટી એઝ્યુમ કરો તો ડિનોમિનેટરનું ડિફરન્શિએશન શું થશે? તો કે સાઇન એક્સનું કોસ એક્સ અને કોસ એક્સનું માઇનસ સાઇન એક્સ, સાઇન એક્સનું કોસ એક્સ અને કોસ એક્સનું માઇનસ સાઇન એક્સ. ઉપર સાઇન ઓપોઝિટ છે તો આપણે માઇનસ કોમન લઈ લેશું. ઓકે, કે સાઇન એક્સનું કોસ એક્સ માઇનસ સાઇન એક્સ ડીએક્સ. હવે એમાંથી માઇનસ કોમન લઈ લો તો આ ન્યુમરેટર આવી ગયો. હવે એ વેલ્યુ આ બધી વેલ્યુ આમાં તો સબસ્ટિટ્યુટ કરો તો શું થશે? તો કે આ x/2 બાર એમને એ તો ઇન્ટિગ્રેશન થઈ ગયેલું જ છે. 1/2 એઝ ઇટ ઇઝ. સાઇન એક્સ માઇનસ કોસ એક્સ ડીએક્સ એની જગ્યાએ માઇનસ ડીટી અને સાઇન એક્સ પ્લસ કોસ એક્સ એની જગ્યાએ ટી. 1/t નું ઇન્ટિગ્રેશન log mod t, સબસ્ટિટ્યુટ ધ વેલ્યુ ઓફ t, સો દેટ ઇઝ યોર આન્સર. ક્લિયર? તો આજે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 32 સુધી કરશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બાકીની એક્સરસાઇઝ પૂરી કરી અને 7.2થી સ્ટાર્ટ કરશું. ઘરે તમારે 32 ક્વેશ્ચન સુધીના ટેક્સ્ટ બુકના બધા ક્વેશ્ચન જાતે કરવાના જ. અને જો કોઈ ડાઉટ હોય તો ડાઉટ મને વોટ્સઅપ કરજો. ઓકે, આ બધા ક્વેશ્ચન ઇન્ટિગ્રેશનના જેટલા હું ક્લાસમાં અત્યારે વિડીયો લેક્ચરમાં કરાવું છું એ અને જેટલા નથી કરાવતો એ બે તમારે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરવાના છે, તો જ ઇન્ટિગ્રેશન આવડશે. બરાબર? એટલે ઇન્ટિગ્રેશનમાં પ્રેક્ટિસની સૌથી વધારે જરૂર છે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો, સાથે સાથે પ્રેક્ટિસ કરતા જાજો. ઓકે, થેન્ક યુ.